ओम शांति 9/10/2024 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे विश्वर राजत्व बाहुबल द्वारा निया जाई परिबो नाही सेथिपाई योगबल आवश्यक एहा मध्य एक नियम अटे। प्रश्न शिव बाबा निजे ही निज उपरे केउ प्रकार रे आश्चर्य हेउछंती। उत्तर बाबा कहउछंती देख केते आश्चर्य कथा मु तुमको पढ़ाउछि किंतु एहा मु केबे कहा पाखरु पढ़ी नाही। मोर केही भी पिता शिक्षक गुरु नाहंती। सृष्टि चक्र रे मु पुनर्जन्म नेउ नाही तथापि मध्य मु तुमको सबु जन्मर कहानी सुनाउछि। निजे 84 जन्मर चक्र रे आसु नाही किंतु सारा चक्रर ज्ञान तुमको सठिक भावरे सुनाउछि। ओम शांति। आत्मिक पिता तुम संतान मानंकु स्वदर्शन चक्रधारी करुछंती अर्थात तुमे एही 84 जन्मर चक्र को जानी जाउछ। आगरु ए सबु कथा जानी नथिलो एबे तुमे बाबांक द्वारा जानिलो। तेबे एही 84 जन्मर चक्र रे तुमे निश्चिंत भावरे आसुछ। वर्तमान मु तुम मानकु 84 जन्मर चक्रर ज्ञान देउछि। मु स्वदर्शन चक्रधारी अटे किंतु वास्तव रे मु 84 जन्मर चक्र रे आसु नाही। तेणु एथिरु बुझी जिबा दरकार जे शिव बाबांक पाखरे संपूर्ण ज्ञान रहिछि। तुमे जानुछ आमे ब्राह्मण माने वर्तमान स्वदर्शन चक्रधारी हेइछु। बाबा स्वदर्शन चक्रधारी हेउ नाहंती। पुणी तांक पाखरे अनुभव केउठारु आसिला? आमकु तो अनुभव प्राप्त हेउछि। बाबा केउठारु अनुभव प्राप्त करुछंती जाहाकि तुमको सुनाउछंती? प्रत्यक्ष भावे अनुभव हेबा दरकार ना। बाबा कहउछंती मोते ज्ञानर सागर कहिथांती किंतु मु तो 84 जन्मर चक्र रे आसु नाही। तेबे मो भितरे एही ज्ञान केउठारु आसिला? शिक्षक माने शिक्षा देइथांती तेबे निश्चिंत रूपे सी आगरु शिक्षा नेइथांती ना। शिव बाबा किपरि पढ़िले एहांकु किपरि 84 जन्मर चक्र संबंधरे जना पड़िला जेबे कि निजे 84 जन्मरे आसु नाहंती। तेबे बाबा बीज रूप होइथिबा कारणरु जानी थांती निजे 84 जन्मर चक्र रे आसु नाहंती किंतु तुमको सबु बुझाउछंती। एहा मध्य केते आश्चर्यर कथा। एपरि भी नुहे बाबा कोनोसी शास्त्र आदि पढ़िछंती। कुहा जाई थाए ड्रामानुसारे तांको भितरे एही ज्ञान पूर्वरु गच्छित रहिछि जहा कि तुमको सुनाउछंती। तेबे आश्चर्यजनक शिक्षक हेले ना? आश्चर्य हेबा कथा ना। एहांकु बड़ बड़ नाम दिया जाइछि ईश्वर प्रभु अंतर्यामी आदि आदि। तुमे आश्चर्य हेउछ जे ईश्वरंक ठारे किभଳି समस्त ज्ञान भरी होई रहिछि। तांको भितरे केउठारु ज्ञान आसिला जहा तुमको बुझाउछंती? तांकर तो केही बापा मध्य नाहंती जहांक ठारु जन्म नेले बा बुझिले। तुमे सबु भाई भाई अट। सेही जणे किपरि तुमर पिता अटंती सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप मध्य अटंती। तेबे ज्ञान बसी पिला मानकु सुनाउछंती। कहउछंती 84 जन्म मु नेउ नाही तुमे नेउछ। तेबे निश्चिंत प्रश्न उठिब ना बाबा आपण किपरि जानिले? बाबा कहउछंती पिला माने अनादि ड्रामा अनुजाई मो भितरे प्रथमरु एही ज्ञान भरी होई रहिछि जाहाकि तुम मानकु पढ़ाउछि। सेथिपाई तो मोते सर्वोच्च भगवान कुहा जाउछि। निजे चक्र रे आसु नाहंती किंतु तांको भितरे सारा सृष्टिर आदि मध्यांतर ज्ञान रहिछि। तेणु तुम मानकु केते खुशी हेबा दरकार। तांकु 84 जन्मर चक्रर ज्ञान केउठारु मिलिला? तुमको तो बाबांक ठारु ज्ञान मिलिला। तेबे बाबांक ठारे ज्ञान स्वतः विद्यमान रहिछि। तांकु कुहा जाए ज्ञानर सागर।
ସେ କେଉଁଠାରୁ ବି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି କି କଥା ରହିଛି? ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖାଇଲେ କେହି କେହି ପଚାରିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିବ ଏବଂ ଇଏ ଯିଏ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିବ। ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ହେଲେ ନା? ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ କିଛି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଏକ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁର ଚିତ୍ର ରୂପରେ ନମୁନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁହ୍ୟ କଥା। ବାବା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ନା ଗୋଟିଏ? ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ, ଶରୀର ଦୁଇଟି। ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଗଣାଯିବ। 84 ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା, ଦେବତାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ହମ୍ସର ଅର୍ଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୁହ୍ୟରୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ। ବାବା ବସି ତୁମକୁ ଏହି ଖେଳର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସ୍ୱତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ତାର ଶାସ୍ତ୍ର କିପରି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ? ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି ଆସି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାନୁଯାୟୀ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡ୍ରାମାର ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷକୁ କେତେ ଲମ୍ବା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ଥାଏ। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ପୁରୁଣା କୁହାଯିବ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଲୌହଯୁଗୀ ଦୁନିଆ। ଯେପରି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନଗଣ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏହାକୁ ନୂଆ କିପରି କୁହାଯିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ସତ୍ୟଯୁଗ। ତୁମେ ଏହି ସାରା ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ନାମ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ଯିଏ ଯେପରି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀର ନାମ ସେହିପରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ।
ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ତଳକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ଯେତେବେଳେ କି କଳିଯୁଗ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଏହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ କି ବ୍ରହ୍ମା କିଏ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଟ ନା? ତେଣୁ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲି କହୁଛ। ନିରାକାର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଶିବବଂଶୀ ଅଟ। ପୁଣି ସାକାରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲୁଛ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚୁଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଚୁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଅଟେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଏହି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛ। ସେ ବି ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବି ଗୀତା ଶୁଣାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ଏହି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବ, ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ନଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ଆଦି ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛ। ସେ କାହାଠାରୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେହି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ପିତା ବି କହୁଛ, ଶିକ୍ଷକ ବି କହୁଛ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପରମ ଆତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଦରକାର, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ, ପରେ ପୁଣି ଦରକାର ଗୁରୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ଏବଂ ସଦ୍ଗତିଦାତା ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସଦ୍ଗତିଦାତା ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ତ ଗୁରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବ, ବାକି ସବୁ ଯିବେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ, ଯାହାକୁ ପରମ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ବାକି ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସଦ୍ଗତି କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ। ପୁଣି ଅଭିନୟ କରି କରି ଦୁର୍ଗତିକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ସଦ୍ଗତିରୁ ପୁଣି ଦୁର୍ଗତିକୁ ଆସୁଛ। ତୁମେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ସେହି ସମୟରେ ତ ପ୍ରଥମେ 9 ଲକ୍ଷ ଆସିବେ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। 84 ଜନ୍ମ ବା 84 ଜନ୍ମ 9 ଲକ୍ଷ ତ ନେବେ ନା। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ। ଏହି ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ ଜନ୍ମ 84 ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥା ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିଗଲଣି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୃଷ୍ଣ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ିବା କଥା।
ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଅଟ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ବାବା ଆସି କଳିଯୁଗୀ ପତିତରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପାବନ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। କଳିଯୁଗୀ ପତିତରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପାବନ କର। ଅନ୍ତର ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। କଳିଯୁଗରେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା ତ ସୁଖ ହେଲା, କାଲି ମରିଗଲା ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। ସାରା ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ଏବେ ବାବା ସୁଖର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ି ଅମୁକ ହେବି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ତୁମେ ଯୋଗ ଲଗାଉଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ଶାଳଗ୍ରାମ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, କାହାଠାରୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ମୋର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟେ। ମୋତେ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା? ଏହା ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାହାର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତ କାହାର ରାଜା ଖାଇବ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଠଶାଳା ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲ, ଯେଉଁଠାକୁ ବହୁତ ଆସି ସୁଖର ବର୍ଷା ପାଇବେ। ଏବେ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ଥିଲା, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସବୁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତ ରହିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହେଉଛି ଯୋଗବଳ। ବାବା ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିୟମ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଗୀତାକୁ ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାଠଶାଳା କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ। ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନେ କରି
ସ୍ନେହର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହନ କରି ନେଉଥିବା ସହନଶୀଳ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା, ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନେ କରି ସ୍ନେହର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହନ କରି ନେଉଥିବା ସହନଶୀଳ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ହେଲା, କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ତ ଅଛି, ପୁଣି ବି ମୋତେ ହିଁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ହିଁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସହନ କରିବା ମରିବା ହିଁ ଧାରଣାର ବିଷୟ ଉପରେ ନମ୍ବର ଜମା କରିବା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସହନ କରିବାରେ ଭୟ କର ନାହିଁ। କେତେକ ପିଲା ସହନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସହନ କରିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସହନ କରିବା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତୁମେ କୌଣସି କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସହନ କରୁନାହଁ, ବରଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ହିସାବରେ ସହନଶୀଳ ହେଉଛ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନେ କରି ସ୍ନେହର ସହିତ ସହନ କରିନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବା। ଏହିଥିରେ ହିଁ ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।